और अनंत कोटि प्रणाम उपस्थित माँ अतिथि माँ पिलाने दादाने भाईने समस्त उद्देश्य मोर आंतरिक जय गुरु प्रणाम। आज आम मान परम सौभाग्यर दिन जे परम दया यही दिन में धरावतरण कर आमे जो भाग्यवान पाद बसी दर्शन कर शुभ मुहूर्त 1888 मसीहा शुक्रवार सकाल 7:05 समय माता मनमोहन को कलमंडल करी ठाकुर जी जन्म होते आज जन्म दिवस पृथ्वी चमकी उठी घर आलोकित सबु छुआ कांदती कुआ कुआ आवाज दिखती ठाकुर लंडित मस्तक गोरा दत्त चेहरा रे तले पड़ी किलिकिली हसुछंती ए होची पुरुषोत्तम धरावतरण गोटे शुभ सूचना से कहीं हसुती समस्ते कांदती जेते जीव जंतु आसने कांदती ठाकुर हसुछंती कारण जे आसती कहीं आसिले पृथ्वी पृष्ठ कौन पे आसिले से कौन केमी चलो से विषय से किंतु ठाकुर आछन बसछनी तांकर सृष्टि को से देखिया पाई तांकर सृष्टि को से रक्षा करिया पाई पालन करिया पाई आसी पहुंचछन तांकर पिलामान पाखरे मार ममता मार स्नेह जरी पड़े मोर हसरे गाड़ी पड़े जेते से तांकर पिलामान को पड़ी जाते सेंती ठाकुर जी करे आम मान पाखु आछन तांकर से सुधा स्नेह झरी पड़ी पृथ्वी आलोकित जन्म विषय तो समझे जानी दादा विशेष भाव आलोचना किंतु आम एत भाग्यवान दयालु स्नेह आम सौभाग्य केते जन्म तपस्या पूर्ण बसी शरणापन नाम टी मनन कर सुजोग पाई से आम उद्धार करती जानी जे नाम अभिमंत्रित हवा नाम मनन करवा सदीक्षा दीक्षित हवा एते सहज नुहे से दया नाम पत्रटे भी भले निजे से दया कले सतरम आम पाइबा ए जन्म बोधे केते जन्म जाते उदाहरण आम शुणीचे केते मुनि ऋषि तपस्या मैंने भी पाई ना किंतु आम से परम सौभाग्य आमर पाइछु से किए से कहीं ए सब आम किसी चिंता करबार नहीं भाबार नहीं कि सन्देह करबार नहीं कारण से आम एति भल पाइबा नेले केवल निर्मल भल पाइबा से हमको धरा दियंती माँ जो कथा कहते से तो कीर्तन कर कही जाइए से एक्सपीरियंस से वर्णना कर भल भाव बहुत हार्ट टचिंग जिनस जे संख्या सुना टिके देई हमरे सहयोग करछन बा निजे धन्य होइछन बोली ठाकुर के अजाड़ी देछन हमर संख्या सुंदर एक कथा जो कहले वास्तविक আমাকে যে করে স্বামী কৌতর সর্বনাশ কবো যে আমাকে করে স্বামী কৌতর দাসন দাস ঠাকুর কইলে মতে যে আশা করে মু তার সর্বনাশ করে যেটি গোটে উদাহରଣ ଥିଲା গোটে গাଈ রকিকি জଣେ ମାଟି ଚଳୁଥିଲା सेठी नारद को नहीं भगवान जाइछन ता घर बुलिछन फेरिके बहुत तृप्त होले खुशी होले तापर मां तीर देके अटकाई कर गले फेरिके आसला बळे कहछथि गाईटा तापर चली गयो नारद कहछथि ना गाईटा चली जे भाई कहले से गाईटा रे को क्षीर टिके छेना टिके बिक्री करी चलुतिला ना से गाईटा ही तार माने ताको बंधन रे बांधी रखिबा गोटे एसेट सेटा चालिगले से संपूर्ण मोर है ठाकुर एते लोभी एते बलवान माने केवल आमे ताकरी आ कारण आ ताकु जेतले आमे से जेतले आमे एते बलवान दे आम पाटे पाटे खाती आम पाटे पाटे रही आमर कौन दरकार कौन खाइबा कौन पिंधिबा कौन रहिबा आमर सुरक्षा कौन सब किछि से रखती अनुभूति तो कहले अनेक हम मोर भी से 35 वर्ष विद्या भितर प्रत्येक क्षेत्र प्रभु अनुभव करुच्ची
এই জଗତସିଂହପୁର ଆସିବା କଥା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବାସ୍ତବିକ କଥା। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ, ମୁଁ ଆସିବିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲି କ୍ୟାନସେଲ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବିକିଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଥରକୁ ଥର ନିବେଦନ କରୁଥାଏ, ଥରକୁ ଥର ଯାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଆପ୍ଲିକେସନ କରୁଥାଏ, ଦେଖା କରୁଥାଏ, ହଁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଉନଥାଏ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଦାଦା କହିଲେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଯାଅ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା, ପରିବେଶରେ ମିଶିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଚାକିରି କରିବା ଦୂର କଥା, ପବ୍ଲିକ ସହିତ ମିଶି ଚାକିରି କରିବି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ମୋର ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ଏଠି ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଭକ୍ତ ପରିବେଶ। ମୁଁ ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ବୁଲିଯାଏ, ସବୁ ଏରିଆରେ ଦେଖେ ମା ଭାଇଙ୍କୁ, ମୋତେ ଭାରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇଯାଏ। କାରଣ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଥାରେ ଧରି ଦାଦାମାନେ ଭାରତର ସବୁ ଏରିଆରେ, ସବୁ କୋଣ କୋଣରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ନାନୁଦା ଏଠିକାର ପୁଅ, ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ପୁଅ ଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳଦାସ ଏଠିକାର ପୁଅ ଥିଲେ। ସେଇ ଦି ଜଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିଲି, ଜାଣିଲି। ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିନି କେବେ ବି ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିନି କି ସନ୍ଦେହ କରିନି। କେବଳ ଭାବରେ ଏତିକି ଟିକେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିକି ମନ କଥା ଯାହା କହିଛି ତାର ଅନେକ ଗୁଣରେ ପାଇଛି। ମୋତେ କିଛି ନ କହିବା ଜିନିଷ ବି ମିଳିଛି। ଥରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି, ମୋ ବାପା କୋମାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ହଠାତ୍ ବିପି ପଡ଼ିଗଲା, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିକି କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଡକ୍ଟର କହୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଲା ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରେ। ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପଳେଇଲି, ଆଡମିଟ୍ କଲି। ମୋତେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ନାମ କରୁଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କରୁଥା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଦେଇସାରିଛି, ଆଉ ସେଇ ପାଦରେ ବସି କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଠି ବସିକି ନାମ କରେ। ଖାଦ୍ୟ କଲେ ବି ଭୁଲିଯାଏ, କେବଳ ଭାଇମାନେ ଦେଇକି ଟିକେ ସେଉ ଟିକେ ଦହି ଟିକେ ଖାଏ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ଆସିକି ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ଛାତିଟା ଦୁଃଖ ହଉଥାଏ, ସେଠି ଆଉ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏମିତି 7 ଦିନ ପଳେଇଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯାଉଛି, ଡକ୍ଟର ମାନେ ହତାଶ ହେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଗଲା 21 ଦିନ। 21 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଜଣେ ରୀତିକ ଦାଦା ରାଉରକେଲାର ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତଳେ ରହି ମୋତେ ଫୋନ କଲେ, ରଞ୍ଜନ ଆସିବି ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତଳକୁ। ଦାଦା କହିଲେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଦାଦା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦଣ୍ଡଟା କରିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁରେ ଏଇସବୁ ବାହାରିଛି। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଉପରକୁ ନେଲି, ଅଶୋକ କୁମାର ରାୟ ଦାଦା। ତାପରେ ସେ ଗଲେ, ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲେ, ସତକୁ ସତ ସେ ଦଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କଥାରେ ନାମ କରିକି 3 ମିନିଟ୍ ଦାଦା ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ବସିକି ସେଠି ନାମ କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, ହାତରେ ମେଡିସିନ ମାରିକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା। ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଚିଟକିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଇ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ ତାପରେ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ରୀତିକ ଦାଦା କହିଲେ ଆପଣ ଏଠୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, IGH ହସ୍ପିଟାଲ। ସେଠି ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କର ଡାକ୍ତରଟା ସେଠି ପଳେଇଲି। ତାପରେ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥୟନୀ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆମର ନ୍ୟୁରୋ ମେଡିସିନ। ସେ ଦେଖିଲେ, ମେଡିସିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ, ଏଠି ଛୋଟ ମେଡିସିନରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ତାର ଦାମ ସେଇ ସମୟରେ 2003 ମସିହା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇ ମେଡିସିନର ସାଲାଇନ୍ ଚାଲୁଥାଏ, କେବେ ଚେଞ୍ଜ କଲେନି। ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସବୁ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇକି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କର କୋମା ହେଇଛି ବୋଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ହଉଛି କେତେ ଦୟା। ତାର ଭିତରେ ଆମ ଜାଣିଥିଲେ ଆମର ତାପସ ସାହୁ,
ତାପରେ ସେଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇଛି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛି ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ପାଣି ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବ। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ପିତଳ ଢାଳରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼େଇ ଅନାନା ନାମ କରି ତାକୁ ଦଉଥିଲି। କେବଳ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ପାଣି ଆଉ ନାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ଦେଇକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ପାର ହେଇକି ଆସିଲା 5 ବର୍ଷ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ହତାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ନାମ ନାମେ ଅଭିନ୍ନ ନାମ କଲେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଆମ ପାଖାପାଖି ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନେହ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେମିତି ଅନ୍ତରଗା ପାଇଲେ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ। ଆମର କାମନା ହିଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ସହିତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ସବୁବେଳେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ, ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ହଉଛି ସବୁକିଛି କେଜାଣି 10% ସଫଳ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହିଁ କରୁଛି, ପରିବେଶକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଯିଏ, ସେଇଟା ଉପରେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ପରିବେଶକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି କିଏ? କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମେମାନେ। ଏଇ ମଣିଷ କରୁଛି, ଏ ମଣିଷର ଯୋଉ ମେମୋରି ହିଁ କରୁଛି, ମଣିଷ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ କରୁଛି, ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି, ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛି, ଯେତେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାର ସେ ମାନସିକତା ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ପରିବେଶକୁ। ଯଦି ମଣିଷର ମାନସିକତା ଚେଞ୍ଜ ନହେଲା, ସେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ନ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ନାମ ମନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ କରୁ, ନାମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଆମରି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ 7ଟା ଚକ୍ର ଅଛି ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ଆମର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଆଉ ସେଇମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶା ବି ସେଟା ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବିନା ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଇନି କେବଳ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବାଟା କରିଦେଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ ଦିଗରୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା, ଠାକୁର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଠାକୁର ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସମସ୍ତ ସୀମିତ ଦାଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାରିବ। ମା ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, କେବଳ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ପିନ୍ଧିବାର ଏସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା এই 2 ଦିନ ପରେ ଶୁଣୁଛି ବିକେତା ଆସିବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯଦି କିଛି କିଛି ଦୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଏଇଠି ଦୀକ୍ଷିତ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କରି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିବା। ଏଇ ଦିନରେ ଏଇ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ନିଜର ଘରଟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଷ୍ଠୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ମନ ମାଫିକ ଖାଦ୍ୟ ମାଫିକ ମନ, ଖାଦ୍ୟ ମାଫିକ ମନ, ମନ ମାଫିକ କର୍ମ, କର୍ମରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା, ଫଳ ପାଇବା। ତେଣୁକରି କର୍ମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘରଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ସଦାଚାରରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଏଇସବୁ ନୀତି ନିୟମରେ ଯୋଉଟାକ ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ଯଦି ହୁଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ମା। ବଡ଼ମାଙ୍କର ନାରୀ ଭିତରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋହୂମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଏଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପରି, ତାଙ୍କରି ନିୟମରେ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିଲା ପରି ଗୋଟେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ବା ପରିବାରକୁ, ଏ ପରିବେଶକୁ, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଦାନ କରିବି। ଏତିକି ହେଉଛି